تو چلے میں آپ کو واضح الفاظ میں سمجھاتی ہوں. جب کسی بھی ادارے میں کوئی ملازم جاب کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں، دوسرے سے تیسرے میں اور اوپر سو آن ترقی کرتا جاتا ہے. تو جناب مرزا قادیانی صاحب بھی قدم بقدم ترقی کرتے کرتے نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے درجے تک پہنچ گئے. ان کی پروموشن لائن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ پہلے ملہم، پھر معمور من اللہ، پھر مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح موعود، ذلی بروز نبی، رسول، عین محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، خدا کی بیوی، خدا کا بیٹا، اور پھر نعوذ باللہ خود خدا بن بیٹھے. بہرحال غور فرمائیں کہ جب مرزا قادیانی صاحب نے عدالت میں بیان حلفی دیا تھا تو اس وقت وہ مسیح موعود والے عہدے پہ فائز تھے، اور جب انہوں نے یہ بیان حلفی توڑ دیا اور مباہلے کے لیے دعوت دے دی تو اس وقت ان کی پروموشن ہوئے 5 سال گزر چکے تھے. وہ پروموٹ ہو کے نبی کے درجے پہ آ چکے تھے کیونکہ 1901 میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور جب وہ اس مباہلے کے لیے بلاتے ہیں یعنی 1906 میں، اس وقت تک 28 اکتوبر 1906 تک ان کی اس پروموشن کو بھی 5 سال گزر چکے تھے. اور باوجود اس امر کے کہ ان کو اب زیادہ ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا، وہ ابلیس کی برابری کرنے لگے اور جھٹ کہہ دیتے کہ آسان راستہ یہ ہے کہ مجھ سے مباہلہ کر لو. اب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ کس قسم کے مباہلے کرتے ہیں، تو یہ سامنے آپ کے مباہلے کا اقرار نامہ میں نے لگا دیا ہے. یہاں پر آپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں. لکھ رہے ہیں کہ حکیم مولوی محمد یوسف صاحب سیاح سے انہوں نے 28 اکتوبر 1906 کو مباہلہ کیا، ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے. اور اس مباہلے کا جو اقرار نامہ وہ دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے جس طرح پہلے انہوں نے اپنے وعدے کی دھجیاں اڑائی تھی، اپنے عہد کے خلاف چلے تھے، وعدے کی پاسداری نہ کر سکے تھے اور ابلیس ٹھہرائے گئے تھے، اب یہاں پر انہوں نے سنت نبوی کی بھی دھجیاں اڑا دی. اب آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اس مباہلے کے لیے کس قسم کی شرائط رکھی جا رہی ہیں. مباہلے سے پہلے کتاب حقیقت الوحی کو پڑھ لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میری تکذیب کریں تو مباہلہ ہوگا. چلے یہاں تک تو بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ بقول میرا صاحب کے انہوں نے حقیقت الوحی نامی اس کتاب میں شاید کچھ ایسے دلائل لکھ رکھے ہوں گے کہ جس کے بعد ان کی حقانیت پہ کوئی حرف نہ آتا ہوگا. ان کے ذوم میں شاید ایسا ہوا ہوگا تو انہوں نے اپنے فریق مخالف کو کہا کہ اس کتاب کو اچھے سے پڑھ لیں اور غور سے سمجھ لیں. یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ اگر اس کے بعد بھی آپ تکذیب پر بالکل قائم دائم ہیں تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. اب ذرا آگے کی شرط پہ غور فرمائیے گا. مگر پہلے 10 سوال میں اس کتاب سے کروں گا، ان کے جواب لوں گا تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے سمجھ لیا ہے. جی 739 صفحوں پہ مبنی اس کتاب کے اندر سے مرزا قادیانی صاحب 10 سوال کریں گے. کیا مباہلے کی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا اس میں ایسا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرما دیا ہو کہ اس قرآن کو پڑھو اور پھر نبی تم سے سوال کرے گا اس کی اس صورت میں کیا لکھا ہے اور اس صورت میں کیا لکھا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ تم نے اچھے سے سب کچھ پڑھ لیا ہے، اور اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئے گا تو پھر مباہلہ ہوگا. جی کیا ایسا ہوتا ہے مباہلہ؟ کیا یہی سنت نبوی ہے؟ اور جب مرزا قادیانی صاحب دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ عین محمد رسول اللہ ہیں، کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں؟ اچھا جی اب وہ 10 سوال کریں گے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کا جواب انہی الفاظ میں دینا ہوگا جو میں نے لکھے ہیں. واہ بھائی واہ. قرآن تو چلو حفظ کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جنت میں درجات بلند ہوں گے، اب حقیقت الوحی نامی کتاب بھی حفظ کرنی پڑے گی جس نے مباہلہ کرنا ہے اس کو. کتنی فنی سٹوری چل رہی ہے، کیسی کیسی مزیدار لغویات قسم کی شرائط یہاں پہ موجود ہیں کہ سوال کا جواب بھی آپ نے انہی الفاظ میں دینا ہے جو میں نے لکھے ہیں. یعنی اگر الفاظ کا ذرا سا بھی ہیر پھیر ہو گیا تو آپ کا سوال تو گیا، اگر آپ نے میری کتاب کو حفظ نہیں کیا. دیکھیے میں ایک بک لے لیتی ہوں، آئی ایم اے پی ایچ ڈی گریجویٹ، تو میں اگر ایک بک اٹھاتی ہوں اور میں اس بک کو پورا گو تھرو کر لیتی ہوں تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتی کہ میں ایگزیکٹلی انہی ورڈز میں پوری بک ریپروڈیوس کر سکوں، انلیس اینڈ انٹل کہ اس کو پورا کا پورا حفظ کیا جائے منو ان، اس میں کوئی ایک شد مت کا بھی فرق نہ ہو. اچھا اب بات کیا ہو رہی ہے، 700 سے اوپر صفحات پہ مبنی اس کتاب کو پہلے غور سے پڑھیں اور پھر بین ہی انہی الفاظ میں جواب دیں جو میں نے لکھے ہیں. پھر ایک شخص اس وقت لکھتا جاوے گا اور کتاب سے مقابلہ ہوگا.
यानी एक बंदा बैठ जाएगा जो किताब का पेज खोल के चेक करेगा कि आपने वर्ड टू वर्ड रिप्रोड्यूस किया या नहीं। अगर मुवाफिक ना हुआ, अगली शर्त देखिए, इंटरेस्टिंगली आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और मजा आने वाला है। अगर वो मुवाफिक ना हुआ तो फिर किताब देखनी होगी। यानी बिलफर्ज अगर वो आंसर करते हुए कुछ अल्फाज इधर से उधर उसके हो गए तो फिर दोबारा वो जाके उस किताब को रटेगा, एक दफा फिर से उसको हिफ्ज करेगा, रिवीजन करेगा और फिर दोबारा इसी तरह पर 10 सवाल होंगे। क्या बात है जी। अभी तक तो पाकिस्तान में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक जगह से हूबहू वर्ड टू वर्ड वही लिख देना है और फिर अगर आप नहीं लिख पाए तो हम कैंसिल कर देंगे, फिर दोबारा आपको बुक पढ़ने का मौका दिया जाएगा, फिर आप एक अरसा लगा के उस किताब को दोबारा हिफ्ज कीजिए और फिर दोबारा से नए 10 सवाल निकल आएंगे। आगे देखिए जी, मुकर्रर ये बात याद रहे कि मुतफर्रिक मुकामात किताब हकीकतुल वही से 10 तौर की बातें मैं मौलवी हकीम मोहम्मद यूसुफ साहब से दरियाफ्त करूंगा। फिर याद दहानी कर रहे हैं कि मैं बार बार याद करवा रहा हूं कि मैं मुख्तलिफ मुकामात से 10 तरह की बातें, 10 तरह के सवाल पूछूंगा और ये एक लाजमी अमर होगा कि हर एक सवाल का किताब के मुवाफिक पूरा पूरा जवाब दे, किसी हिस्से में कमी ना हो। किसी हिस्से में कमी भी नहीं रह सकती जी। आपने जस्ट पासिंग मार्क्स नहीं लेने, क्योंकि मिर्जा कादियानी साहब ने सिर्फ ये चेक नहीं करना, जो ऊपर एक हुज्जत तमाम करने की कोशिश की है ना, कि आपसे सवाल इसलिए पूछूंगा ताकि ये पता चल जाए कि आपने ये बुक पढ़ ली है। वो तो अगर आप 30% या 40% पासिंग मार्क्स ले लो तब भी मिर्जा कादियानी को अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपने किताब पढ़ ली है, तमाम हुज्जत हो गया है और फिर भी आप उनकी तकजीब कर रहे हैं, तो मुबाहिला तो ऐसे ही हो जाना चाहिए था। मगर नहीं जी, उन्होंने मुबाहिला थोड़ी करना है। असल में यही तो वो चोर रास्ता है, असल में यही वो दरवाजा, वो खिड़की है खुफिया जो मिर्जा कादियानी साहब हर जगह रख जाते हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले और जैसे ही उनको लगे कि अब उनकी इज्जत पे हर्फ आ जाएगा तो इस चोर दरवाजे को खोले और सीधा सीधा यहां से भाग जाए। अब क्या लिख रहे हैं कि पूरा पूरा जवाब भी देना है और अगर किसी हिस्से में कोई कमी रह गई, किसी सवाल के जवाब देने में पूरा जवाब ना पाया जावे, तो फिर लाजिम होगा कि दोबारा किताब को अव्वल से आखिर तक देखें, दोबारा 700 सफ़ों को पढ़ें और फिर नए 10 सवाल इंतखाब किए जाएंगे। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन पेपर है, जो जैसे ही जरा सा भी आंसर नहीं दिया तो फिर बदल जाएगा, फिर नए 10 टॉपिक्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर इसमें भी किसी जवाब के देने में कमी हुई तो यही कायदा जारी रहेगा जब तक कि 10 सवाल का पूरे तौर पर जवाब ना दें। अब आप सब अहमदी और गैर अहमदी तमाम बहन भाई गौर करें कि ये कैसा मजेदार किस्म का तरीका कार है मुबाहला का कि 700 प्लस सफ़ों की किताब दे दी जाए और वो बंदा पहले बैठकर उस किताब को रटे, इस हद तक रटे कि आपका वर्ड टू वर्ड जो आप जबानी रिप्रोड्यूस करो वो उस बुक के मुताबिक हो। फिर आपका एग्जाम होगा एंड देन देयर विल बी री एग्जामिनेशन एंड देन देयर विल बी जाते हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले और जैसे ही उनको लगे कि अब उनकी इज्जत पे हर्फ आ जाएगा तो इस चोर दरवाजे को खोले और सीधा सीधा यहां से भाग जाए। अब क्या लिख रहे हैं कि पूरा पूरा जवाब भी देना है और अगर किसी हिस्से में कोई कमी रह गई, किसी सवाल के जवाब देने में पूरा जवाब ना पाया जावे, तो फिर लाजिम होगा कि दोबारा किताब को अव्वल से आखिर तक देखें, दोबारा 700 सफ़ों को पढ़ें और फिर नए 10 सवाल इंतखाब किए जाएंगे। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन पेपर है, जो जैसे ही जरा सा भी आंसर नहीं दिया तो फिर बदल जाएगा, फिर नए 10 टॉपिक्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर इसमें भी किसी जवाब के देने में कमी हुई तो यही कायदा जारी रहेगा जब तक कि 10 सवाल का पूरे तौर पर जवाब ना दें। अब आप सब अहमदी और गैर अहमदी तमाम बहन भाई गौर करें कि ये कैसा मजेदार किस्म का तरीका कार है मुबाहला का कि 700 प्लस सफ़ों की किताब दे दी जाए और वो बंदा पहले बैठकर उस किताब को रटे, इस हद तक रटे कि आपका वर्ड टू वर्ड जो आप जबानी रिप्रोड्यूस करो वो उस बुक के मुताबिक हो। फिर आपका एग्जाम होगा एंड देन देयर विल बी री एग्जामिनेशन एंड देन देयर विल बी अगेन अ री एग्जामिनेशन और आप मुसलसल सप्ली पे सप्ली देते जाएंगे, बिकॉज जब तक आपके मिर्जा कादियानी के मुताबिक 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे उस वक्त तक मिर्जा साहब आपसे मुबाहिला नहीं करेंगे। कितनी मजेदार बात लिखी है।
अब आप देखिए कि ठीक से छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मुबाहिला करना भी है मगर करना चाहते भी नहीं। देखिए, ना तो ये 10 सवालों के जवाब कभी वो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर पाएगा और ना ही कभी ये मुबाहिला हो पाएगा। अच्छा, हकीम मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी ये इकरार किया कि वो किताब पढ़कर जब इस गर्ज के लिए आएंगे तो वो दिन उस मतलब के लिए शुमार नहीं होगा, और वो खुद इस मतलब के लिए आएंगे इस किताब को पूरे देखने से एक दिन पहले हमें इतला दें ताकि सवालात के इंतखाब के लिए वक्त मिल सके। यानी उन्होंने अब अपने फरीके मुखालिफ को इस बात पर भी एग्री कर लिया कि बिफोर द मुबाहिला, 1 डे बिफोर द मुबाहिला उनका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आने से एक दिन पहले उनको इतला देनी है मिर्जा कादियानी साहब को, ताकि वो एज अ पेपर सेटर उनका पेपर सेट कर सके। और उसके बाद नीचे उन्होंने फिर दस्तखत लिखे हैं और अपना नाम लिखा है, और जो हिंदी बाबा चट्टू हैं उनके दस्तखत बनाए हैं, और गवाह शुद्ध में गवाह बनाया है जी ख्वाजा कमालुद्दीन एक वकील साहब को। ये ख्वाजा कमालुद्दीन गालिबन वही शायर हैं जिन्होंने मिर्जा कादियानी साहब की शान में कसीदा लिखते हुए ये भी नहीं सोचा कि वो किस हद तक गुस्ताखी पे उतर आए। और हम तो सुनते आए थे कि ख्वाजे के गवाह डड्डू, लेकिन यहाँ हिसाब कुछ उल्टा हो गया है, क्योंकि मिर्जा कादियानी साहब के गवाह जो हैं वो ख्वाजा साहब हैं। तो ये है वो मुबाहिले का इकरारनामा जिसको गौर से देखते ही आप सब लोगों पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्जा कादियानी साहब दरअसल एक गेम कर रहे हैं। बेसिकली वो उलझा रहे हैं, वो आपको असल नुक्ते से हटा रहे हैं। एक तरफ तो वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुबाहिले की दावत दे रहे हैं, मुबाहिले के लिए पुकार रहे हैं, और इस तरह से अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहर रहे हैं, क्योंकि वादा खिलाफी के लिए कुरानी वईद मौजूद है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अजाब में मुब्तला करेंगे। और दूसरी तरफ कुरान ही के अल्फाज हैं, शैतान अपने मुंह से कहता है कि मैं वादा खिलाफी करता हूं, और अल्लाह की सुन्नत है कि वो वादा पूरा करते हैं। तो इबलीस की इस सिफ्त में भी मिर्जा कादियानी साहब जो हैं वो शामिल हो गए हैं, उनका ये खासा बन गया है। और अजाब तो जो उनको मिलना था वो फिर एक दुनिया ने देखा ही है, मगर जिस मुबाहिले के लिए बुला रहे हैं फिर उसी मुबाहिले से खुद दौड़ भी लगा रहे हैं, और जिस तरह की वो शरायत यहाँ पर रख रहे हैं, ना तो उसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक है, ना सुन्नत नबवी का कोई ताल्लुक है, और सीधी सीधी बात यह है कि खुद डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भाग इस तरह से रहे हैं कि अगले बंदे को ये समझ भी ना आए कि दरअसल मैं भाग रहा हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दूसरी बातों की तरह इस बात का भी जवाब हम ही देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।